ہم عدالتوں کی بات کریں تو اس کے اوپر پچھلے چند ماہ میں جتنی ان کی تاخیر کی گئی ہے، میرا خیال ہے ماضی میں بڑے عرصے بعد ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے اوپر کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے اپوزیشن، پھر انہی کی طرف سے جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسا دیکھا، پھر ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ایسا دیکھا، پھر عدالتوں میں جو گروپ بندی ہو گئی ہے اس سے بھی بڑی مایوسی ہوتی ہے جس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں اور ججز کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، فیصلوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سر کوئی اچھی مثال تو قائم نہیں ہو رہی ہے، انسٹیٹیوشنز اپنے آپ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے، عدالتوں سے جب فیصلے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، جس کے حق میں ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے، اور عدالتیں اس چیز کی اجازت بھی دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا اب کوئی نہیں بولے گا، بول سکتے ہیں۔ اس وقت کا جو معاملہ ہے اصل میں یہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو آپ سبورٹ کریں، یا عدالتی فیصلے کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو انارکی پھیلتی ہے۔ میرا یہ ایک تجزیہ چلا آ رہا ہے کہ حکومت کا موجودہ جو ایگزسٹنس ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر عدالتوں کو ڈسٹارٹ کر دے حکومت، اور عدالتوں کے اندر جو جاری انصاف کا اور الیکٹورل جو کیسز ہیں ان کا راستہ اگر حکومت نہ روکے تو یہ حکومت اپنے اقتدار میں رہ نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے وہ افینسو لے رہی ہے عدالتوں کے خلاف، اور عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف جو ہے اگر لوور لیجسلیشن کرنی شروع کر دی جائے اور عدالتوں کے فیصلوں کو روکنے کے لیے اگر پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت سے امینڈمنٹ شروع کر دی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر انارکی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر عدالتی فیصلوں کو حکومت تسلیم نہیں کرے گی، اگر عدالتی فیصلوں کی تسلیم سے انکار کر دیا جائے گا، اگر عدالتوں کے اوپر حکومتی حملے ہو جائیں گے جو کہ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو پھر انارکی کی طرف یہ ملک کو بلا رہے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس صورت میں پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اب یہ سمجھایا ہی جا سکتا ہے، مفاہمت کی بات کی جا سکتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرنے کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے تو ایسے لگتا ہے گونگی، بہری، بینائی سے محروم، ٹھیک ہے جی، احساس سے محروم، دل سے محروم ایک حکومت ہے جو اس وقت ملک کے اندر الل ٹپ آگتی جا رہی ہے، اور عوام کی امیدوں اور عوام کی زندگیوں اور عوام کا جو ملک ہے اس کے مفادات کے اوپر سے یہ ایسے گزر رہے ہیں جیسے دشمن کی فوجیں گزرا کرتی ہیں اپنی کسی مخالف فوج کے اوپر سے۔ درست۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، ٹیررزم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، خاتمے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن جہاں پر بھی جائیں حکومت کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ یہ حکومت زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ مسائل کا انبار اپنی جگہ ہے، اپوزیشن کے اوپر کیسز پہ کیسز بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو حکومت کی ریٹ اسلام آباد سے باہر بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ اس رائے کے اوپر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، اصل میں حکومت کی اپنی جو لیجٹمیسی ہے وہ خود نہیں ہے۔ اب حکومت اپنی سوچ میں، اپنی نظر میں خود اپنی وقت نہیں رکھتی، چونکہ ان کا اقتدار میں ہونا آج عوام کے ووٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عوام کے ووٹ کو ڈسٹارٹ کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ نہیں حاصل کیا بلکہ عوام کے مینڈیٹ کو چرایا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد کے اوپر حکومت اس وقت خود اپنی نظر میں ہی ایک غیر قانونی اور غیر منتخب حکومت ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ ماضی کی تناظر میں دیکھیں اور حکمرانوں کی پرفارمنس کی نظر سے دیکھیں تو پاکستان میں یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکمران تو کامیاب ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ملک ناکام ہے۔ حکمران جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی اختیار اور ذاتی اقتدار کے لیے تو اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عوام جو ہیں وہ لٹ پٹ گئے ہیں۔ ملک کا ہر ادارہ اس وقت جو ہے انحطاط کا شکار ہے، بلکہ حقیقت آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اسلام آباد سے باہر تو کہیں حکومت نہیں نظر آتی۔ مجھے تو اگر سچ پوچھو تو اسلام آباد میں بھی نظر نہیں آتی۔
मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ शायद प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुकूमत मौजूद है। बाकी तो हर जगह अभी रोज ही आप देखें कंटेनर लग के इस्लामाबाद का हर ऐसे रास्ता ही बंद हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मसला ये भी है ना कि ऑपोजिशन को सरवाइव करने के लिए जो ग्राउंड मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। अगर ऑपोजिशन की जमातें एहतजाज की बात करती हैं, जलसे की बात करती हैं, तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाती। तो कोई भी जमात जब हुकूमत में आती है वो भी यही करती है, मुस्लिम लीग नून भी यही कर रही है। आपके ख्याल में एक तो पीटीआई से जो गलतियां सरजद हुई यकीनन वो संगीन हैं, लेकिन क्या बहैसियत ऑपोजिशन की जमात के जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो भी दुरुस्त रवैया है? मुस्लिम लीग नून की मजबूरी क्या है? अगर उनको लगता है कि फॉर्म 47 पे बने होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर है तो छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दे दें। देखिए, बहुत सिंपल आपने बात की है और बहुत लेजिटिमेट बात है। मैं तो आपको पता है इलेक्शन के दिन से नहीं, इलेक्शन का हम्म, प्रोसेस शुरू होने के दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है, आपस में मिल-जुल मैंने तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बिल्कुल की कहा भी था। बात की। लेकिन हम्म, इलेक्शन के बाद की जो सूरत-ए-हाल है उसमें तो आज रोज हुकूमत कहती है कि जी हम जनाब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और साथ हम्म, ही कहते हैं कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने फलां किया। मतलब ये है कि हुकूमत आज अगर चाहे तो मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं, ऑपोज़िशन और हुकूमत एक मेज़ पे भी बैठ सकते हैं। उसके सिर्फ एक तकाज़ा है हम्म, कि आप जिन लोगों को आपने सियासी कैदी बनाया हुआ है, उन लोगों को रिहा करें और जो आपने कब्जा किया हुआ है उस कब्जे के ऊपर बात के लिए तैयार हो जाए। मतलब ये है कि आप इलेक्शंस के इनकाद के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको उन पे गुफ्तगू के लिए तैयार हो और अपोजिशन को सामने बिठाएं और बातचीत करें। मसला क्या है? हम्म, ये बात तो कहते कहते हम थक गए। लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ एक चीज पे यकीन रखती है कि किसी भी सूरत में उनकी हुक्मरानी और कायम उनका रहे। इकतदार जो है कायम वो रहे। कायम रहे। बिल्कुल। मुल्क का क्या हो ये उनकी कोई हम्म, कंसर्न नहीं है। मुल्क वो किसी थानेदार के हवाले भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए इसमें जो सियासी जमातें हैं वो भी तो एक भरपूर सियासी किरदार अदा नहीं कर रही ना। चलें अगर हुकूमत गलत है, ऑपोजिशन की बात करें वो भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है। जेयूआईफे की अगर बयानात देखें तो कभी वो सेनेट की नशिस्तों के लिए पीटीआई से लेन देन करते हैं, कभी किसी और पैराए में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मखसूस नशिस्तों के हवाले से ऑपोजिशन से बिल्कुल अलग मौक़िफ़ दे देते हैं। तो कोई भी जमात असूली सियासत नहीं कर रही है। आपके ख्याल में क्या अगर ऑपोजिशन भी एक पेज पर हो तो क्या इस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं? एक वो यूनिटी का जो एलिमेंट है ना गवर्नमेंट की साइड पर नजर आता है, ना ऑपोजिशन की साइड पर। देखें, ऑपोजिशन में जितनी भी इस वक्त पार्टियां हैं उनकी क्यादत के ताउन से हफ्ता डेढ़ पहले सब सब जो कायदीन थे हम्म, वो इकट्ठे बैठे, बल्कि मैंने ही एक जी जी दावत बिल्कुल। भी होस्ट की थी उन्हीं की ख्वाहिश हम्म, के ऊपर। और सब लोग इकट्ठे बैठे और एक चीज पे कंसेंसस था हम्म, कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हुकूमत से बाहर जितनी भी सियासी पार्टियां ऑपोजिशन में है वो आपस में इकट्ठी हो जाएं। हम्म, और इसके ऊपर एक कंसेंसस भी है और ये मजबूरी भी है ऑपोजिशन की पार्टीज की। ऑपोजिशन की पार्टीज आपस में कोई सियासी डील करती हैं, किसी सीट पे कोई बात करती हैं, कुछ करती हैं। देखें, ये तो सियासत के तकाजे होते हैं, चलते रहते हैं। इस पे आप अगर वो दो पार्टियां आपस में राजी कहते हैं, मतलब राजी अगर आपस में राजी हो तो फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं? जो भी वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करें वो कर हम्म, सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि इस वक्त बल्कि तमाम कायदीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हुकूमत का तो इस वक्त ये हाल है कि उनकी तरफ अगर हम देखेंगे भी तो अवाम की नजरों में हमारा स्याह चेहरा हो जाए। हम्म, मतलब ये है कि हुकूमत इस वक्त अवाम की नजरों में एक नफरत ही नहीं बल्कि एक स्याह निशान की अलामत बन चुकी है। हम्म, लिहाजा अब हुकूमत की तरफ देखने वाला कोई सियासी कायद या सियासी पार्टी आपको नजर नहीं आ रही। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ऑपोजिशन को वो रास्ता देने के लिए भी तैयार नहीं है, अवाम के वोट को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका तो ये हाल है कि वो यूटिलिटी स्टोर तक बेच रहे हैं। हम्म, मतलब पूरे अवाम की रिलीफ का अगर कोई निशान भी बाकी है हम्म, उसको भी ये बेच खाना चाहते हैं। ये तालीमी इदारों को बेच रहे हैं, ये कॉमर्स कॉलेजेस को बेच रहे हैं, ये मतलब मुल्क के हर असासे को जो हकीकत में अवाम का एहसास है उसको ये नीलाम करके ये जो है मुल्क को नीलाम कर रहे हैं।